गुड मॉर्निंग बेटा। अज असी जिहड़ा है इलैक्ट्रिक फ्लक्स ते गॉसिस थ्योरम के उपर बेटा नमैरिकल जिहड़े ने वो सॉल्व करन जा रहे हैं। यह टॉपिक बेटा असी ऑलरेडी जिहड़ा है वो डिस्कस कर चुके हाँ। नमैरिकल शुरू करन तो पहला बेटा असी पहला कंसैप्ट जिहड़ा है वो क्लीयर करांगे, क्योंकि बेटा एक बारी जे सानू कंसैप्ट क्लीयर हो गया तो बेटा उस तो बाद जिहड़ा मर्जी नमैरिकल आए बेटा असी बहुत आसानी दे नाल जिहड़ा उहनूं आपां सॉल्व कर सकते हैं। आओ नमैरिकल शुरू करन तो पहला बेटा असी प्रैक्टिकली थोड़ा देखते हैं कि यह इलैक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह जिहड़ा बेटा इनू सॉल्व किया जा सकता है। बेटा यह तुसी एक क्यूब देख रहे हो, क्योंकि बेटा जिहड़े साडे नमैरिकल्स ने इलैक्ट्रिक फ्लक्स दे मोस्टली जिहड़े बेटा क्यूब दे रिलेटिड ही होंदे हन। आओ पहला असी बेटा क्यूब नूं चंगे तरीके नाल बेटा असी डिस्कस कर लईए। बेटा जिहड़ा क्यूब है इहदे 6 फेसिस होंदे ने। 1 टॉप फेस बेटा, बॉटम 2 हो गए, लैफ्ट राइट, इस तरह बेटा यह तुहाडे कोल 6 फेसिस ने। 1 2 3 इधर बेटा 4 5 ते 6। हाँ जी बेटा क्लीयर। बेटा क्यूब दे जिहड़ा भी फेस है बिल्कुल प्लेन है। हाँ जी बेटा क्लीयर। पिछे असी जो इलैक्ट्रिक फ्लक्स या एरिया वैक्टर का बेटा असी टॉपिक समझिया सी ते असी दसिया सी कि जेकर सरफेस प्लेन होवे ते ओहदे उपर बेटा जिहड़ा एरिया वैक्टर असी जिस मर्जी पॉइंट के उत्ते बेटा ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो बेटा साडे कोल टोटल सरफेस एरिया है। इस टोटल सरफेस एरिया में बेटा असी छोटे छोटे जिहड़े ने समॉल एरिया एलीमेंट्स विच बेटा असी डिवाइड करता। तो बेटा नॉर्मल ड्रॉ करन दा जिहड़ा सानू पता मैथड है, जे फर्ज करो बेटा समॉल एरिया उपर असी नॉर्मल ड्रॉ करना है तो बेटा इहदे उत्ते एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करांगे आउटवर्ड डायरैक्शन च। तो जे बेटा असी ए समॉल एरिया बेटा जे इत्थे लै लीए, इत्थे भी बेटा नॉर्मल इस तरह ही आएगा। जिथे मर्जी बेटा तुसी नॉर्मल जिहड़ा है ड्रॉ कर सकते जे। यह जरूरी नहीं है कि जिहड़ा समॉल एरिया बेटा सेंटर च ही लेना है, जिथे मर्जी लै सकते जे, पर बेटा जिहड़ा सरफेस है इट शुड बी प्लेन। हाँ जी बेटा क्लीयर। जे इस सरफेस की गल करते हैं बेटा तो ये उपर जे एरिया वैक्टर ड्रॉ करना है दैन इट विल बी लॉन्ग दिस साइड, बिकॉज एरिया वैक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डैट सरफेस एंड डायरैक्टेड आउटवर्ड। जे बेटा असी इस सरफेस की गल करते हाँ तो एरिया वैक्टर बेटा अलॉन्ग दिस साइड होएगा, सिमिलरली अलॉन्ग दिस साइड। एंड बेटा जे बॉटम की गल करिए तो बॉटम वाला जिहड़ा सरफेस है ये उपर नॉर्मल बेटा डाउनवर्ड होएगा वर्टिकली। हाँ जी बेटा क्लीयर। एरिया वैक्टर बेटा सानू जे पहला ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, तसी तां ही बेटा असी इलैक्ट्रिक फ्लक्स के उपर जिहड़े नमैरिकल्स ने जिहड़े वो सॉल्व कर सकते हैं। नाउ बेटा जिहड़ा क्यूब है ये उपर पहला बेटा असी एक्सिस समझते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस। बेटा जे आ एक्स एक्सिस है तो आ लाइन बिल्कुल बेटा ये जिहड़े पैरल है बेटा इनू भी असी एक्स एक्सिस ही मनांगे। क्लीयर बेटा। उस तो बाद यह बेटा तुहाडी जिहड़ी है साडे कोल वाई एक्सिस है एंड दैट इज यूअर जेड एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। बेटा यह इक्को प्लेन च होंदियां ने। तो बेटा आ जिहड़ी परपेंडिकुलर लाइन आ रही है आ भी बेटा जेड एक्सिस है, आ भी तुहाडी बेटा जेड एक्सिस होएगी। दिस इज यूअर वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। नाउ इफ दिस इज एक्स then this is also x. If this is z axis then this is also z axis. हाँ जी बेटा क्लियर। now this is x, this is z axis। तो बेटा इस फेस का जिहड़ा नाम होएगा इनू असी बोलांगे एक्स जेड प्लेन। आ जिहड़ा फेस होएगा बेटा साडा एक्स ते जेड प्लेन होएगा। बेटा हुण टॉप फेस की गल करिए बेटा आ किहड़ी एक्सिस सीगी, ए सीगी साडी बेटा एक्स एक्सिस। बेटा क्लीयर। तो इधरों बेटा किहड़ी एक्सिस सीगी है साडी वाई, तो बेटा आ भी वाई होएगी। ਇਹਦਾ मतलब बेटा जिहड़ा आ वाली जिहड़ा प्लेन है ਇਹਦਾ नाम होएगा एक्स वाई प्लेन। बेटा जे आ एक्स वाई प्लेन है तो बेटा जिहड़ा बॉटम वाला है वो भी एक्स वाई ही होएगा। बेटा ਇਹਦਾ की नाम सी एक्स ते जेड, तो बेटा जिहड़ा बैक साइड वाला है ਇਹਦਾ नाम ही बेटा एक्स जेड प्लेन होएगा। नाउ क्लीयर।
Now if this is x axis and this is your y axis and this plane is called xy plane, ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਲੋਂਗ ਦਿਸ ਸਾਈਡ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਰਮਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆਊਟਵਰਡ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਐਸ ਰੋ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਐਕਸਿਸ ਸਾਰੀ ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਟਾ ਪੈਰਲਲ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਪਲੇਨ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਹੋਏਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅਲੋਂਗ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਬੇਟਾ ਆ ਕਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਸੀਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜ਼ੈਡ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਐਕਸ ਜ਼ੈਡ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਟਾ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਅਲੋਂਗ ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਲੋਂਗ ਦਿਸ ਸਾਈਡ, ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟਾ ਵਾਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਉਹ ਵਾਈ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਸਰਫੇਸ ਐਕਸ ਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਬੇਟਾ ਜ਼ੈਡ ਦੇ ਅਲੋਂਗ, ਜੇ ਸਰਫੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ ਜ਼ੈਡ ਹੈ ਤੇ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵਾਈ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਕਮ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਸਪੋਜ਼ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਹਾਲੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਡਾਇਰੈਕਟਿਡ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ 0 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ੈਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ 0 ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬੇਟਾ ਵਾਈ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੈਡ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਿਡ ਅਲੋਂਗ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ। ਨਾਓ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਫਲਕਸ। ਫਲਕਸ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Number of electric lines of force passing through the given surface along the normal। बेटा क्वेश्चन है, मैं इस टॉप सरफेस विचों बेटा इस इलैक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स निकालना चाहता है। सरफेस बेटा आ गिवन है, इस सरफेस का बेटा नाम की होएगा, यह ताड़ी बेटा एक्स एक्सिस है, इत्थे बेटा असीं लिख देने एक्स एक्सिस, ਤੇ ਆ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਅਲੋਂਗ ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ। ਬੇਟਾ ਫਲਕਸ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟਾ ਫਲਕਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਈ ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ਡੀ ਐਸ ਵੈਕਟਰ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਈ ਡੀ ਐਸ ਡਾਟ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਸ ਆਫ ਥੀਟਾ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ। ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਫੇਸ ਚੋਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਏਰੀਆ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਲੀ ਆਊਟਵਰਡ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਿਡ ਅਲੋਂਗ ਦਿਸ ਸਾਈਡ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਅਲੋਂਗ ਹੈ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਆ ਵਾਲੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬੇਟਾ ਅਲੋਂਗ ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲੋਂਗ ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ 90, ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ 90 ਭਰਾਂਗੇ ਤੇ cos 90 ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ 0। ਇਸ ਫੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟਾ ਫਲਕਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਫੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਫੇਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀ ਫੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਧਰ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਕਿੱਧਰ ਆਏਗਾ। ਬੇਟਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ, ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਯੂਅਰ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ, ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬੇਟਾ ਅਲੋਂਗ ਦਿਸ ਸਾਈਡ, ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਅਗੇਨ 90, ਬੇਟਾ ਇਸ ਗ੍ਰੀਨ ਫੇਸ ਦਾ ਫਲਕਸ ਵੀ ਸਾਡਾ 0 ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ। ਜੇ ਬੇਟਾ ਟੌਪ ਫੇਸ ਦਾ ਫਲਕਸ 0 ਹੈ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਟਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ 0 ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਿਡ ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਫੇਸ ਦਾ 0 ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਿੰਕ ਫੇਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਰਮਲ, ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਸਾਡਾ ਅਲੋਂਗ ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ
बेटा ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਲੋਂਗ ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਨਾਰਮਲ ਇਜ਼ ਅਲੋਂਗ ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਬੇਟਾ ਇਸ ਫੇਸ ਦਾ ਫਲਕਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਕਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟਾ 4 ਫੇਸਿਸ ਦਾ ਫਲਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਫੇਸ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਆ ਬਲੂ ਫੇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਓ ਇਸ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਨਾਰਮਲ will be along this side because perpendicularly outward ਬੇਟਾ ਨਾਰਮਲ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਲੌਂਗ ਉਹ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਬੇਟਾ ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਆਏਗਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਲਕਸ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ E ds cos 0 ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਐਂਗਲ ਸਾਡਾ 0 ਹੈ ਤੇ cos 0 ਸਾਡਾ 1 ਤੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਫਲਕਸ ਆਏਗਾ E ds ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਕੇ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਫੇਸ ਦਾ ਫਲਕਸ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਕਸ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾਓ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਸ ਯੈਲੋ ਫੇਸ ਦਾ ਫਲਕਸ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਬੇਟਾ ਯੈਲੋ ਫੇਸ ਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ 0 ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਵੀ 0 ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਫੇਸ ਦਾ ਫਲਕਸ 0 ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇਸ ਰਾਈਟ ਫੇਸ ਦਾ ਫਲਕਸ ਵੀ 0 ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੇ ਇਹਦਾ ਫਲਕਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟਾ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਇਸ ਫੇਸ ਦਾ ਫਲਕਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਓ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਂਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ ਆ ਪੈਨ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ this is the direction of electric field is along this side ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ along this side ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ along positive x axis ਤੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਹੈ along negative x axis ਤੇ ਬੇਟਾ ਦੋਨੋਂ ਐਂਟੀ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਐਰਕੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਬੇਟਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ E ds cos of 180 ਡਿਗਰੀ ਤੇ cos 180 ਡਿਗਰੀ ਬੇਟਾ -1 ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਫਲਕਸ ਆ ਜਾਏਗਾ -E ds this is the minimum flux and this is the maximum flux ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ ਆ ਫੀਲਡ ਮੈਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਓ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ it is 20 Newton per coulomb ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ along ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ along x axis ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ then 20 x axis ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਟਾ i ਕੈਪ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟਾ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ 20 ਹੈ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ 20 ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ x i ਕੈਪ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟਾ x ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੇਟਾ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ 1 ਮੀਟਰ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡਾ 20 ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਬੇਟਾ 2 ਤੇ ਆਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 22 ਦਾ 40 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਧਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੌਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸਿੰਪਲ 20 ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ x ਲਗਾਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਬ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬੇਟਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਫੇਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਯੈਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਫੇਸ ਹੈ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਟਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਸ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਬੇਟਾ 20 ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਆਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 20 ਇਸ ਫੇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਇਸ ਫੇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 20 ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਆਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਲੌਂਗ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਲਕਸ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜੇ ਇਸ ਫੇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ, ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ। ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬੇਟਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਊਬ ਭਾਵੇਂ ਬੇਟਾ ਓਰੀਜਨ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੇਟਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਊਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਯੈਲੋ ਫੇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਬਲੂ ਫੇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਣਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੇਟਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਸੈਕੰਡ ਵਨ, ਜੇਕਰ ਬੇਟਾ ਫੀਲਡ ਨॉन ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਫੀਲਡ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਨॉन ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 20 ਨਾਲ ਬੇਟਾ x ਲਗਾਤਾ, ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਖਤਾ ਬੇਟਾ I ਕੈਪ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ। ਪਰ ਬੇਟਾ x ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਦੈਨ ਨਾਓ ਐਟ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੇਟਾ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। x ਓਰੀਜਨ ਤੇ 0 ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬੇਟਾ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 0 ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਲਕਸ ਹੈ E ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ds ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ 0 ਹੀ ਆਏਗੀ। ਬੇਟਾ ਇਸ ਫੇਸ ਦਾ ਦੇਖੋ ਫਲਕਸ 0 ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਬੇਟਾ ਫੀਲਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਫਲਕਸ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਫਲਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ ਸੀ। ਨਾਓ ਇਸ ਫੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ 0 ਆਏਗਾ। ਫੀਲਡ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਨॉन ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫੇਸ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ 1 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਫੇਸ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕਲਰ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਬਲੂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਫੇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਲਕਸ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬੇਟਾ 1 ਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟਾ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਲੌਂਗ ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਨਾਓ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ 1 ਮੀਟਰ ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ x1 ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 1 ਭਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਆਫਟਰ 1 ਮੀਟਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬੇਟਾ 20 I ਕੈਪ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ। 20 I ਕੈਪ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ। ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਫਲਕਸ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਫਲਕਸ ਬੇਟਾ 0 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਲਕਸ ਬੇਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਬਿਲਕੁਲ 1 ਮੀਟਰ ਅਵੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ 1 ਮੀਟਰ ਬੇਟਾ ਅਵੇ ਹੈ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਨਾਓ ਕਿ ਇਸ ਯੈਲੋ ਫੇਸ ਦਾ ਫਲਕਸ ਨਿਕਲੇਗਾ ਬੇਟਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੈਲੋ ਫੇਸ ਓਰੀਜਨ ਤੇ ਸੀ x 0 ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਊਬ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਟਾ 1 ਮੀਟਰ ਅਵੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੂਰਾ 1 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ?
आओ बेटा ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 20 I ਕੈਪ ਨਾਲ ਬੇਟਾ x ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟਾ x 1 ਹੋਣ ਕਰਕੇ 20 I ਕੈਪ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਫੇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਫੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਲਰ ਬੇਟਾ ਬਲੂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਮੀਟਰ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਟਾ 1 ਮੀਟਰ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਮੀਟਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਜੇ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਫੇਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟਾ 20 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 2 ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 40 ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ I ਕੈਪ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਊਬ ਬੇਟਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆ ਰਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਫੀਲਡ ਨॉन ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫੇਸ ਐਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਓਰੀਜਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ x ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਕਮ ਟੂ ਫਸਟ numerical problem। बेटा पहला numerical, electric field components due to a charge inside the cube। बेटा एक क्यूब है, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਬੇਟਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਕਿਊਬ ਦੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ 0.1 ਮੀਟਰ। ਬੇਟਾ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 0.1, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਆਲ ਸਾਈਡਸ ਕਿਊਬ ਦੀਆਂ ਬੇਟਾ ਇਕੁਅਲ ਹੈ 0.1 ਮੀਟਰ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਲੋਂਗ x ਐਕਸਿਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਲਫਾ x। ਬੇਟਾ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ x ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬੇਟਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। This is variable electric field। Now alpha ਬੇਟਾ constant ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 500 ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ ਪਰ ਮੀਟਰ। ਬੇਟਾ ਪਰ ਮੀਟਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ x ਲੱਗਾ। ਜੇ x ਬੇਟਾ ਮੀਟਰ ਚ ਭਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਪਰ ਮੀਟਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲੌਂਗ y ਐਕਸਿਸ ਵੀ 0 ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲੌਂਗ z ਐਕਸਿਸ ਵੀ 0 ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਨॉन ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਨਾਓ ਨਿਕਾਲਣਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ, ਨੰਬਰ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਥਰੂ ਦਾ ਕਿਊਬ। ਪੂਰੇ ਕਿਊਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਲਕਸ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਓ ਕਿਊਬ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਫਲਕਸ ਤੁਹਾਡਾ 0 ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ x ਜਿਹੜਾ ਹੈ 0 ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਪਰ ਬੇਟਾ ਕਿਊਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ x ਐਕਸਿਸ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਨਿਕਾਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲਾ ਕੰਮ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲਿਆਓ। ਬੇਟਾ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੌਪ ਫੇਸ ਦਾ ਫਲਕਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਟਾ ਟੌਪ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਮਾਲ ਏਰੀਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਬਿਲੋਂਗ ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਆਏਗਾ। ਬੇਟਾ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਊਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ along this side ਬੇਟਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ along this side ਬੇਟਾ ਐਂਗਲ 90। ਟੌਪ ਫੇਸ ਦਾ ਫਲਕਸ 0, ਬਾਟਮ ਫੇਸ ਦਾ ਫਲਕਸ ਵੀ ਬੇਟਾ 0 ਆਏਗਾ। ਬਾਟਮ ਫੇਸ ਦਾ ਫਲਕਸ ਵੀ ਬੇਟਾ ਡਾਊਨਵਰਡ ਆਏਗਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ, ਟੌਪ ਦਾ ਵੀ 0 ਆਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੇਟਾ ਫਲਕਸ ਆਏਗਾ ਇਸ ਰਾਈਟ ਦਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਲੈਫਟ ਫੇਸ ਦਾ। ਬੇਟਾ ਇਸ ਫੇਸ ਦਾ ਫਲਕਸ ਵੀ 0 ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ along this side ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ along this side। ਚਾਰ ਫੇਸਿਸ ਦੇ ਬੇਟਾ ਕਿਊਬ ਦੇ ਫਲਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 0 ਆ ਜਾਣਗੇ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ। ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਡਿਊ ਟੂ 4 ਫੇਸਿਸ ਬੇਟਾ ਉਹ 0 ਆਏਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਬੇਟਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 90 ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਤੇ cos 90 ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਫਲਕਸ ਹੈ
इन्ना 4 फेसिस का साडा 0 हो जाएगा बेटा। हाँ जी क्लीयर। नाउ हुण एक बेटा फेस रह गया साडे कोल लैफ्ट ते एक फेस रह गया बेटा साडे कोल राइट। हुण इहदा बेटा असीं फ्लक्स निकालते हैं। पहला लिखते हैं असीं इलैक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू लैफ्ट फेस। बेटा ਜਾਂ तो इन्हां दी बेटा सानूं सारी नेमिंग करनी पैगी, किहड़ा किहड़ा फेस है ਉਹਦੀ नेमिंग कर लो। आ मान लो बेटा A B C D। उस तो बाद बेटा इधर लिख देने आपां E, इत्थे F, इत्थे आपां G लिख देने, इत्थे बेटा साडे कोल H आ जांदा। हुण साडे कोल बेटा लैफ्ट फेस का जिहड़ा असीं नाम पढ़ीए, साडे कोल लैफ्ट फेस है, नेमिंग करती बेटा। इधरों असीं जे लैफ्ट फेस का असीं नेम पढ़ते हैं तो फेस हैगा है ACEF, ACEF। बेटा इस फेस का असीं फ्लक्स निकालना है। इलैक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला बेटा साडे कोल E वैक्टर डॉट DS वैक्टर ते बेटा पैर च X असीं इस करके पा रहे हैं। इलैक्ट्रिक फील्ड साडा जिहड़ा है वो X एक्सिस दे अलोंग है। की दे इक्वल आ जाएगा बेटा साडे कोल है E X दी बेटा जिहड़ी वैल्यू है वो साडे कोल असीं न्यूमैरिकल च पढ़ी कि EX दी जगह ते साडे कोल E अपना आ जाएगा अल्फा X, ये वैल्यू पढ़ के बेटा। तो यह दोनों विच जिहड़ा एंगल है एरिया वैक्टर तुहाडे कोल बेटा आ गया DS। तो उधरों बेटा साडे कोल जिहड़ा एंगल है वो 180 cos 180 लग गया बेटा। नाउ दिस इज़ वेरीएबल। बेटा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए कि आ फेस ओरिजिन तो कितना दूर है बेटा 0.1। ਇਹਦਾ मतलब बेटा X की जगह तो असी बेटा वैल्यू भर देने हैं। अल्फा की वैल्यू बेटा गिवन है 500 मल्टीप्लाई X हो गया बेटा साडा 0.1 मल्टीप्लाई बाय नाउ दिस इज़ एरिया। बेटा इस फेस का जिहड़ा टोटल एरिया इंटैग्रेशन तो बाद बेटा ਇਹਦਾ एरिया ही टोटल लैन लगे हाँ। ਇਹਦਾ जिहड़ा टोटल जिहड़ा एरिया होएगा वो कितना बनेगा बेटा, सारी साइडां बेटा 0.1 है तो एरिया होंदा बेटा साइड का स्केयर। एरिया कढ़ना होवे किसी भी फेस का साइड का स्केयर 0.1 इंटू 0.1 आ जाएगा पड़ा तेरे को 0.01। ਇਹਦਾ मतलब बेटा इत्थे जिहड़ा साडा एरिया है एरी जगह टोटल एरिया बेटा भरना है वो आ जाएगा 0.01 मल्टीप्लाई बाय cos 180 बेटा -1 आ जाएगा। नाउ डैट विल बी इक्वल टू माइनस बेटा असीं पहला लगा लेने 500 डिवाइडेड बाय बेटा एक 10 इधरों लग गया, इधरों बेटा साडे कोल आ गया नीचे 100। 2 0 ना 2 0 कैंसल हो गया, माइनस तुहाडे को बेटा आ गया 5 डिवाइडेड बाय 10 इट विल बी इक्वल टू -0.5 बेटा फ्लक्स द यूनिट न्यूटन पर कूलम मीटर स्केयर। E इलैक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय बेटा एरिया। हाँ जी बेटा क्लीयर है। यह तुहाडे को बेटा फ्लक्स आया है लैफ्ट फेस का बेटा नैगेटिव। ਇਹਦਾ मतलब है ਜਿਹੜਾ ਇਹ फ्लक्स बेटा तुहाडा इनवर्ड है, इनवर्ड ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ है ਉਹ बेटा ਅਸੀਂ नैगेटिव ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी बेटा क्लीयर। दूसरा फेस बेटा ਉਹਦਾ भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ इलैक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पएगा। इलैक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू राइट फेस। बेटा राइट फेस का ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ नेमिंग देखते हैं राइट फेस की है BDHG। इत्थे लिख लेने बेटा असी BDHG बेटा इस फेस का असी निकालना है। इलैक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला E डॉट DS। तो बेटा इलैक्ट्रिक फील्ड X एक्सिस अलोंग है, अगेन साढ़े को बेटा आ जाएगा अल्फा X मल्टीप्लाई बाय बेटा एरिया। एरिया सी बेटा ऊपर निकालिया सी 0.01 क्योंकि सारे फेसिस का एरिया सेम। बेटा इस केस विच साडे कोल एंगल कितना आएगा इलैक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग दिस साइड ते एरिया वैक्टर भी बेटा साडा अलॉन्ग दिस साइड ही आएगा। तो एंगल बेटा दोनों विच 0 हो गया। तो साडे कोल बेटा इत्थे कॉस की वैल्यू लगेगी 0 cos 01 बेटा अल्फा की जगह ते साडे कोल 500 है। बेटा X कितना पुट करोगे, आओ देखते हैं। बेटा आ जिहड़ा फेस है ओरिजिन तो कितना दूर है, इत्थों तक बेटा 0.1
ਬੇਟਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.1 ਹੈ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ 0.2 ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ 0.2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 0.01 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 1। ਨਾਓ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 500 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 2 ਬੇਟਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 10, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 100। ਨਾਓ 2 0 ਨਾਲ ਬੇਟਾ 2 0 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, 5 2 ਜਾ ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ 10, 10 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 10 ਕੈਂਸਲ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 1 ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਫੇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲਕਸ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਟੋਟਲ ਫਲਕਸ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਲਕਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਲੈਫਟ ਫੇਸ ਦਾ ਬੇਟਾ -0.5 ਤੇ ਪਲੱਸ ਬੇਟਾ ਰਾਈਟ ਫੇਸ ਦਾ 1, ਦੈਨ 1 ਚੋਂ ਬੇਟਾ 0.5 ਮਾਈਨਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 0.5 ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਬੇਟਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਫਲਕਸ ਥਰੂ ਦਾ ਕਿਊਬ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਗੌਸਿਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ Q ਬਾਈ ਐਪਸਾਈਲੋਨ ਨੋਟ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਚਾਰਜ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਰਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ, ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪਸਾਈਲੋਨ ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਫਲਕਸ ਨਿਕਾਲਿਆ ਸੀ 0.5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਐਪਸਾਈਲੋਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ 8.854 ਇੰਟੂ 10⁻⁻ ਬੇਟਾ 12। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ 4.425 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 10⁻⁻, ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ 12। ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰਜ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਟਾ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕੂਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ। ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਪਾਏ ਹੋ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਪਾਰਟ 2 ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਕੀ ਫੀਲਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ, ਕੀ ਫੀਲਡ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੇਟਾ ਜੇ ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।